ప్రస్తుతం మనం అత్తాపూర్‌లో ఉన్నాము. అత్తాపూర్‌లో మాత్రము ఒక ఘటన చోటు చేసుకుంది. దారుణమైన ఘటన అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. నిన్న చూసాం కదా! ఆ ఘటన వింటూ ఉన్న వాళ్ళకి, చూస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుందని అనుకోవచ్చు. ఒక భయభ్రాంతులకు గురవ్వాల్సిన ఘటన అనుకోవచ్చు. తరచుగా కూడా ఇక్కడ అత్తాపూరు అలాగే ఇక్కడ మెహదీపట్నం ఈ ఏరియాలలో మాత్రం ఇప్పుడు తరచుగా ఇలాంటి దాడులకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు దుండగులని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఎందుకు మరి ఎందుకు ఇలాంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు? నిన్న కూడా చూసుకున్నట్లయితే సద్దాం పైన. సద్దాంని అత్తాపూర్ నుంచి కూడా కిడ్నాప్ చేశారు అని అంటున్నారు. మరి అది ఎంతవరకు నిజము ఏంటి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. కిడ్నాప్ చేసి కూడా తన పైన దాదాపు 25 మంది వరకు దాడి చేశారు అని అంటున్నారు. కర్రలతో దాడి చేశారని అంటున్నారు. అసలు ఇప్పుడు తలకి కట్టు కట్టుకొని మనతో పాటే ఉన్నాడు. సద్దాం అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. కాకపోతే అంతమంది దాడి చేశారు. తను చాకచక్యంగా కూడా బయటపడ్డాడు. ఎలా పడ్డాడు? ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది? ఆళ్ళు ఎవ్వరు? ఇదంతా కూడా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఫస్ట్ ఎలా ఉంది భయ్యా? इन लोगों मेरे को 20 से 25 जने थे मैडम। इन लोग उठा के ले लेके गए मेरे को चौरस्ते गन से लगा पूरे मिल के ले लेके जाके इनके घर में लिख जाके जितने थे ना पूरे जिन्हें मिल के मारे हुए साहब। मेरे को इतने टॉर्चर कर रहे इन लोग। मेरे को हर रोज 3-4 दिन में घर को आना, लोगों को भी जाना करना, घरों पे से उठा के ले लेके जाना, मारना करना, ऐसा काम कर रहे साहब। काम करो बोल रहे, मैं तो कुछ देने का करने का नहीं हूँ, खाली पीली के चुप पैसे देना है, वो देना है, ये देना है बोल रहे। मैं काम अच्छा करता हूँ बोल के क्या है मेरे को हटने नहीं दे रहे लगा साहब। मैं किधर भी काम करे तो वहाँ पे क्या है लोगों को क्या है डिस्टर्बिंग कर रहे, उसको काम नहीं करने देना। ऐसा ऐसा करके मेरे को पूरा रमज़ान का 7-8 महीने मेरे को काम करने नहीं दिए, मेरे को परेशान कर दिए साहब लोग। मेरे को मेरी गाड़ी छिली भी लोग और इसमें 20 जने थे साहब लोग। टोटली पूरा मेरे को कैमरे जहाँ से लगा उठे किडनैप करे से मेरे को गाड़ी में डाल लिया साहब। उसके बाद मेरे को लगा माँ ज़हूर है, सैयद इकबाल और खालिद और सैयद अहमद और सैयद अमजद और बोले तो साहब आप लोग मेरे को इतना तो सर मैं गिर गया था नहीं मालूम है सर। उनके भांजे भी है, भतीजे है सर, पूरे मिलके है सर। पूरे कैमरों में है सब। मेरे को जहाँ मारे वहाँ पूरे सीसी कैमरे है सर। ये कैमरों की वीडियो होना सर, मम्मा को इंसाफ होना है सर। कैमरे इनके घरों में। కేస్ కేసు ఫైల్ చేశారు. हाँ केस केस कर दिए मैडम, केस होना है मैडम, मम्मा को इंसाफ होना है मैडम। అరెస్ట్ చేశారా? हाँ पकड़ लिए उन लोगों को सर शाम में। मेरे को ये पूरा लकड़ी से मार के करके पूरा ये कर दिए सर, पूरा सर पे यहाँ सरों पे मार दिए सर। उन लोगों से डरना कामा वाले बोल के घर में कैमरा लगा के मारते उन लोगों को मारे से वीडियो भी है हमारे पास। है हमारे पास लोगों को मारे से वीडियो भी है। हर वक्त हेड को भी यहाँ लग गया बहुत। ये पीछे पूरे गुपत मारा भी लगे बहुत। बहुत टॉर्चर कर रहे हैं लोग। जहर के भांजे, इनके भतीजे, इनके भाया। यहाँ गली में भी पूरी बस्ती गवाह है, यहाँ आके धूम धूम करके गए। यहाँ की भी वीडियो है हमारे पास। हम लेडीज़ के ऊपर आके गाली गुलस करे, तेरे मर्द को मार देता हूँ अगर काम मेरे पास नहीं करा तो। लोगों का किसी का काम नहीं करना। मेरे हस्बैंड को जान का धोखा है जहर से भांजों से। हमारे पुलिस वालों से, आवाम से बस इतना ही छोड़ना, मीडिया वालों से हमारे शहर को सेफ्टी होना। इनका अगर इनको कुछ भी हुआ जहर को पकड़ना, इनके भांजा को, इनके भतीजा को पकड़ना। हर वक्त टॉर्चर कर रहे लोग। हर वक्त ఓకే. అందుకే చూసాం కదా దెబ్బలు మాత్రం ఎంత దారుణంగా అంటే అంత దారుణంగా కూడా అటాక్ చేశారు, తన పైన దాడి చేశారు అనేది కూడా తెలుస్తూ ఉంది కదా. పాపము తను ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఏదైనా ఉంటే ఫైనాన్షియల్గా కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి, చేయాలి కదా. ఇలాంటి ఇదికి ఎట్లా పాల్పడతారు, అసలు ఇంత దాడికి ఎలా పాల్పడతారో అర్థం కావడం లేదు. ఒకసారి తెలుగులో చెప్పడానికి కూడా, ఎందుకంటే తెలుగులో మాట్లాడితే అందరికి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. భయ్య అసలు ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఇంత దారుణము జరిగింది అసలు? యాక్చువల్ అండి ఈయన నా తమ్ముడు అయితే నిన్న రాత్రి పని కానించి వచ్చి కొంచెం బయటికి వెళ్ళిండు. రాగానే కనీసం ఒక 30-25 మందిని దారుణంగా ఎత్తుకెళ్ళారు. ఎత్తుకెళ్ళి రూమ్లో బంద్ చేసి చాలా కొట్టిరు వీళ్ళు. అయితే ఆయన దగ్గర 7 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. డబ్బులు ఇవ్వాలి, అది ఇవ్వాలని టార్చర్ పెట్టి
మామూలుగా అంత దారుణంగా కొట్టారు అనుకో అర్థం కావాలి, అట్లా ఫుల్గా కొట్టిరు. వాళ్ళ దగ్గర తను పనిచేస్తుంది. పనిచేస్తున్నవాడు అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నేను చాలా టార్చర్ పెడుతుండే. అవును. డైలీ 24 గంటలు పనిచేసి ఇచ్చిన కూడా డబ్బులు ఇవ్వకుండే. ఆ. అందులో అయినా కూడా ఏదో నా పిల్లలు ఉన్నారని ఏదో బతుకు తీరుందని అని డైలీ చేస్తుండే. ఆయన ఒక్క రూపాయి లేకుండా పని చేసుకొని అంత టార్చర్ పెట్టాడు. డబ్బులు కూడా డైలీ కూడా డబ్బులు కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ పనికి వెళ్ళి వస్తే అయితే ఏమన్నాడంటే ఉన్న డబ్బులు కూడా గుంజుకున్నాడు, బండి గుంజుకున్నాడు, ఉన్న పెద్ద బండి. అయితే కంపల్సరీ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆయన దగ్గరే పని చేయాలి అంటున్నాడు. ఆయన దగ్గర చేయాలంట. వేరే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తే ఏం పని చేయిస్తాడు ఆయన? టైల్స్ పని చేస్తాడు. ఆయన ఈ రాయి పని చేస్తాడు, టైల్స్ పని. రాకపోతే ఒకటే మాట అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఆయనతో పాటు వెళ్ళిన వాళ్ళంతా కూడా ఆయన దగ్గర పని చేసే వాళ్ళైనా తన మీద దాడి చేసిన వాళ్ళు? అందరికి అడగనే చేస్తాడు ఆయన. ఆ. వాళ్ళు ఎవరు ముందుకు రావట్లే కానీ ఇవాళ ఫస్ట్ టైం ఇట్లా ఇది ఎక్కువ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు బయటకు పడ్డాడు ఆయన. ఎట్లా బయటపడ్డాడు భయ్య? మరి ఎవరు కాపాడారు ఏంటి అసలు? ఇప్పుడు అక్కడ బయట ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు మాకి, అంటే మీ వాడికి ఇట్లా పట్టుకెళ్ళి వెళ్ళిపోయారు, బాగా కొడుతున్నారని అంటే అప్పుడు మేము వెళ్ళి చూసాము. ఇంట్లో వెళ్ళినా కూడా ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా తలుపులు తీయట్లేదు వాళ్ళు. ఇంకా కావాలని మా ఆడల వాళ్ళకి అందరికీ చాలా కొడుతున్నారు. అయితే మేము పిఎస్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే కానీ ఆ పిఎస్ వాళ్ళు 2 జవాన్లు వచ్చి బయటికి వచ్చి నిలబడినా కూడా వదలలేదు. అప్పుడు పిఎస్ వాళ్ళు తలుపులో దొబ్బేసి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తేమో కొట్టి మొత్తం. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఎత్తుకొచ్చి హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాం. అది జరిగిందండి. ఎక్కడైనా బాగా మేజర్ ఇంజూరీ అయితే అవ్వలేదు కదా? ఎక్కువ కాలేదండి, ఇదే కొంచెం ఇలా పొద్దున చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు పొద్దున రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. అది వాళ్ళందరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారా పోలీసు? వాళ్ళిద్దరిని తీసుకున్నారు. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు అందరూ పారిపోయారండి. అందరు పారిపోయారు. మరి వాళ్ళని పట్టుకుంటాము అని కానీ ఎట్లా ఇంకా ఏం చెప్పలేదండి. పొద్దున 10కి రామనగర్ ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం. వాళ్ళకి ఇప్పుడు వెళ్తున్నామండి. ఆయనది ఎక్కడ ఉంటుంది పని చేసే అలాగా? వెనకమాల నుంచి ఇక్కడ పాడి దగ్గర ఉంటాడు ఆయన అండి. అతని మీద మరి ఎవరు కంప్లైంట్ ఇవ్వట్లేదా? ఇట్లా చేస్తా ఎవరు ఇవ్వట్లేదండి, భయపడి. అందరు అంటే కొంచెం అడ్వాన్స్ తీసుకుంటారు కదా, దానివల్ల ఎవరికి ఈయన కూడా మొత్తం 30 రూపాయలు చెప్పేసి మొత్తం పెంచినా కూడా ఎవరి దగ్గర బయటకి వెళ్ళకుండా కొడుతున్నాడు. 2 लक्षल ले लिया, लेने के बाद में भी अभी भी टॉर्चर हो रहा. इतना टॉर्चर है, घर पे आके लेडीज को भी दोंगा क्या माटा पिची पिची माटा गंदा गंदी बातें करता, आके लेडीज को भी देता. आप जान दो, बच्चा कुछ पेपर पे साइन करा लिया, इनको पढ़ने नहीं आता, कंपनी से पैसे मिलते बोल के साइन करा लिया इनसे. పోలీసులకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఏం లేదండి, ఆయన ఏం చేసాడో లేదు సార్. ఒకసారి ఇలాగేమో చదువు రాదు, ఏమి రాదు. అరే నీకు ఇప్పుడు కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాము, ఇన్సూరెన్స్కి ఏమవుతుంది, మనకి ఏమైనా జరిగితే దాని మీద కావాలని సంతకం పెట్టుకోడు, నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి అని. ఆయన సంతకం కూడా చేయలేదు, ఏళ్ళు ముద్దరేడు. అయితే ఆయన దగ్గర పని చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా టార్చర్ పెడుతున్నారు కదా, వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా మరి ఆయన మీద కంప్లైంట్ ఎవ్వరు కంప్లీట్ గా ఇవ్వలేదండి. ఇంకా ఇప్పుడు దాకా అందరూ భయపడతారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు స్టేషన్ పోతున్నారు కదా, మీరు స్టేషన్ కి వెళ్తున్నారు కదా, పోలీసులకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? మాకు చెప్పేది ఏం లేదండి, మాకు కొంచెం న్యాయం జరగాలి అంతే. ఇలాంటి సంఘటన ఇది, దాని గురించి మాకు కొంచెం న్యాయం జరిగితే చాలు. మా తమ్ముడికి న్యాయం జరిగితే చాలండి. ఉన్నాడండి రాత్రి, అందుకే ఇట్లా చాలా ఇది ఇబ్బందులు కాబట్టి ఉన్నారు ఆయన. అంటే తను ఒకవేళ తనకి శిక్ష పడినప్పటికీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏమన్నా మళ్ళీ దాడి చేసే అవకాశాలు చాలా భయం ఉందండి. అవకాశం చాలా ఉంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఆయన ఇప్పుడు అంటాడు, ఆయన నేను పెద్ద వాళ్ళకి పనిచేస్తాను, నన్ను ఎవరు పీకెళ్ళారు, నన్ను ఇది చేస్తారు, పెద్ద ఏసీబీ డీసీబీ మొత్తం జేబులో ఉన్నాయంట ఆయన దగ్గర. పని చేయకపోతే ఆయనకు అది ఇది చూపించి భయపడిచ్చి పని చేపిస్తాడు ఆయన ప్రతి వాళ్ళకి. కానీ ఈయన కాదు, చాలా మంది కూడా అటాక్ చేస్తాడు. కనీసం ఇప్పుడు దాకా 3-4 సార్లు ఆయనకి మీద కేసు పెట్టాడు, ఆయన ఎవరు పట్టించుకోలేదండి. పేరు ఇంకా నమ్గా లే, ఇంకా సయ్యద్ జవూర్ అని ఈ మంక్తి
ఇట్లా చేశారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి సయ్యద్ ఇక్బాల్ సయ్యద్ జరూర్ వీళ్ళిద్దరు చాలా టార్చర్ చేస్తారండి ఇది సయ్యద్ అక్బల్ సయ్యద్ జరూర్ ఇద్దరు కలిసి కూడా వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంది పనిచేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా పని చేసే విధానంలో మాత్రం ఎప్పుడు కూడా చాలా అంటే చాలా టార్చర్ చేస్తాడు అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా తను పని చేయించుకొని వాళ్ళు పైసలు కూడా తిరిగి ఇవ్వరు, వాళ్ళకు పైసలు ఇవ్వకపోవడంతో సహా కూడా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకా చిట్టి లేబట్టి కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు డబ్బులు అని అంటున్నారు. 2 లక్షల మేరకు వీళ్ళే వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా నిన్న కిడ్నాప్ చేసిన విధానం చూస్తే కూడా సినిమాలను తలపిస్తున్నాయేమో అనుకోవచ్చు. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఏదో సినిమాలకు ఇట్లా కిడ్నాప్ చేసి ఎత్తుకొని వెళ్ళినట్టుగా వెళ్తూ అంటే ఎవరిస్తున్నారు ఈ ధైర్యము? ఈ పెట్రోలింగ్ పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు అసలు? రాత్రంతా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటారు కదా. ఈ అత్తాపూర్లో, ఈ రాజేంద్ర నగర్లో, మేదీపట్నంలో ఎందుకు ఇలాంటి అరాచకాలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి? రోజు ఒకటి చూస్తూనే ఉన్నాను. నిన్న సిగరెట్ ఇవ్వలేదని చెప్పేసి పాన్ డబ్బా షాప్ అతని మీదనైతే కర్రలతో దాడి చేసి దారుణంగా కొట్టారు పాపం పెద్ద ఆయన్ని. ఈరోజు చూస్తే ఇక్కడ ఇలా జరిగింది. వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వలేదని ఏంటి ఇది అనేది కూడా అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ప్రజలైతే భయపడాల్సిన రోజులు వచ్చేసాయి అనుకోవచ్చు. ఆ సినిమా తరహాలో కూడా కిడ్నాప్ చేసి రూమ్లో పెట్టి తన పైన దాడి చేస్తూ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు గమనించి సమాచారం ఇచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు ప్రాణాలతో దక్కించుకోగలిగారు వాస్తవంగా. లేదు అంటే మాత్రము ఈ రోజు తను వీళ్ళందరికీ కూడా దూరం అయిపోయే వాళ్ళు. అంటే ఇలా పనులు చేయించుకునే వాళ్ళు కూడా యజమానులు రుబాబుతోటి పెద్దవాళ్ళ అండ ఉంది అని చెప్పేసి అండ చెప్పుకుంటూ బెదిరించుకుంటూ వీళ్ళ మీద దాడి చేయడం జరిగింది. ఈ రోజున దాదాపు 25 మంది వీళ్ళతో పాటు 25 మందిని వెంట పెట్టుకొని తన మీద దాడి చేస్తే, సద్దాం మీద దాడి చేస్తే ఇంటిల్లి పాద వెళ్ళిపోయి పోలీసుల్ని పిలిపించుకొని పోలీసులు వచ్చి డోర్ కొడితే కూడా సైతం వాళ్ళకు కూడా భయపడలేదు. వాళ్ళు డోర్ తీయలేదంటే ఏమనాలి ఇంకా వీళ్ళని? వీళ్ళు రౌడీజం చేస్తున్నారా, దాదాగిరి చేస్తున్నారా, ఏం చేస్తున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉంది. కాబట్టి పోలీసులు కూడా ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ వీటిపైన పెట్రోలింగ్ పోలీసులు ప్రతి క్షణం కంట కనిపెట్టుకొని ఉండాలి. ఇక్కడ మాత్రం రాత్రింబవళ్ళని కూడా కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాళ్ళను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముగ్గురిని మాత్రమే అదుపులోకి తీసుకున్నారు, మిగతావంతా పరారీలో ఉన్నారు. మరి వాళ్ళందరి కోసం కూడా గాలింపు చర్యలు అయితే చేపట్టారు అత్తాపూర్ పోలీసులు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. పోలీసులు అయితే కఠినంగా వీళ్లకు శిక్షించాలనే కోరుకుందాము. పోలీసులు కూడా అదే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. కెమెరామెన్ కోటితో నిర్మల RTV.